안녕하세요. 텔미드입니다. 이번 시간엔 And it came to pass that at midnight. 그리고 그것은 지나갔다. 그때는 한밤이었다. 라는 주제를 한번 가지고 살펴보도록 하겠습니다. 먼저 synopsis입니다. Rabbi Hia and Rabbi Yossi paused during their traveling to pray. 히야 랍비와 요시 랍비는 기도를 하기 위해 여행 중에 이제 잠깐 멈췄었는데요. Because it is so important to be punctual about the mincha service. 보통 이제 민카라는 것은 이제 오후쯤에 드리는 기도 혹은 이제 예배가 되겠죠. 그래서 민카 서비스를 지키기 위해서 정확히 지키기 위해서 그것이 중요하기 때문에 잠깐 멈췄다고 합니다. As they continue on, 그리고 계속 다시 길을 떠났을 때 Rabbi Yossi is contemplating leadership. 그때 요시 랍비는 contemplating leadership, 어떤 지도력에 대해서 이렇게 깊이 묵상하고 있었는데요, 명상하고 있었는데요. And says that the world gains from good leaders and suffers from bad ones. 그러면서 하는 얘기가 세상은 좋은 리더로 말미암아 유익을 얻고 반대로 악한 리더로 말미암아 고통을 받는다라는 이야기를 했습니다. And yet if the bad leader is punished for his sin, then the people are spared. 그러면서 하지만 만약 그 악한 리더가 그의 죄에 따라 처벌을 받게 된다면, 징벌을 받게 된다면 그때 그 백성들은 그 아래에 있는 사람들은 이제 구원을 얻을 것이라는 거죠. After it turns dark, 그리고 이제 날이 어두워졌습니다. The rabbis sit under a tree in some fear. 랍비들은 어떤 한 나무 아래에 앉았는데요. 약간의 두려움을 갖고 있었습니다. Until at midnight they see a dove. 왜냐하면 그 midnight 한밤중까지 they see a dove. 그들은 암컷 사슴, 이게 이제 암컷 사슴인지 뭔지 하여튼 암컷 어떤 동물을 본 것 같습니다. Crying and then they hear shouting. 그러니까 이제 우리나라로 치면 고라니 같은 거겠죠. 이제 암컷 사슴이라고 표현할 수 있을 것 같은데 암컷 사슴을 계속 목격이 되었는데 암컷 사슴은 막 crying 울면서 막 소리까지 shouting까지 하는 소리를 들었습니다. A voice saying that their master is going into the garden of Eden to rejoice with the righteous. 그러면서 한 목소리가 들렸는데요. 그 목소리는 뭐라고 하냐면 그들의 주인이 이제 곧 에덴 동산으로 갈 것이며 to rejoice with the righteous 의인들과 더불어 즐거워하며 에덴 동산으로 갈 거라는 이야기를 듣게 되었습니다. After this event, 이 일이 있고 나서 Rabbi Yossi returns to the story of the Passover. 요시 랍비는 다시 6월절 이야기로 돌아가서 and wonders why the slaughter of the firstborn was not done in the daytime, so everyone could see it. 그러면서 이제 질문을 하는 거죠. 왜 하나님께서는 그 장자를 죽이는 사건을 행하실 때 왜 낮에 하시지 않고 밤에 하셨을까? 왜냐면 낮에 했으면 모든 사람이 그 사건을 볼 수 있었지 않았을까라고 의문을 갖는 거죠. And why all were killed rather than just those kings and ministers and warriors who caused war. 그리고 또 의문을 갖는 것은 아니 실질적으로는 그 왕들과 그 다음에 높은 대신들과 그 다음에 군인들의 자녀들만 데려가도 상관이 없을 텐데 왜 모든 이집트인들의 장자들을 데려갔을까? 라고 의문을 갖습니다. They wait until daylight and then go to Rabbi Shimon for an answer. 그리고 이제 날이 밝았고 그들이 이제 시몬 랍비에게 가서 이제 답변을 구하기 위해 가는 거죠. Rabbi Shimon is speaking about the philosophies of the other nations of the world. 자, 도착을 하니까 시몬 랍비는 이스라엘 외에 다른 나라들의 어떤 철학들에 관해서 이야기를 하고 있었습니다. And says, 그리고 이렇게 얘기했습니다. Their faith is as nothing. 그들의 약간 믿음은 아무것도 아니다. Since, 왜냐하면 they comprehend neither superior mysteries nor lower wisdom. 왜냐하면 그 이방 나라들의
이방 나라들의 그 철학은 저 천상에 있는 영적인 세계의 신비에 대해서도 이해하지 못하고 이 땅에 있는 지혜조차도 이해하지 못한다라고 이제 비판한 거죠. He turns to the story of creation. 그러면서 이제 랍비 시몬은 이 창세기 이야기로 다시 돌아옵니다. 그리고는 and says that God created the heavens with His right hand, chesed. 그리고 하나님께서는 이 하늘을 자신의 오른손, 즉 헤세드의 속성으로 만드셨고, and that He created the earth with His left hand, judgment. 그리고 하나님께서는 땅을 그의 왼손으로, 즉 심판의 속성으로 만드셨다라고 이야기합니다. It is this. 그리고 malkut that draws them together. 그리고 이 말쿠트가 바로 이것이라고 불리는 말쿠트가 나머지 세피로트들을 이제 이끌었다는 거죠. draws the together. The Sphira Malkut dominates at midnight in mercy for Israel and in judgment for the heathen nations. 그래서 이 말쿠트 세피라는 이스라엘을 위해서는 자비의 속성 가운데 밤에 지배를 하고요. 한 밤에. 그리고 이방 나라들을 위해서는 이제 심판의 속성으로 지배를 한다는 거죠. Rabbi Shimon brings up the question of how Moses could have known it was exactly midnight. 그러면서 이제 시몬 랍비는 그 모세가 어떻게 이것을 정확히 이것이 이제 말쿠트가 이 한 밤에 정확히 속한다는 것을 그러니까 심판의 속성이라는 것을 어떻게 알고 있었는지 그 의문을 제기합니다. 그러면서 다음과 같은 구절을 꺼내는 거죠. And it came to pass that at midnight. 그러면서 그것은 지나갔다. 그때는 한 밤이었다라는 구문이죠. He speaks of how Moses was from the highest levels which no other man ever attained. 그리고 그는 랍비 시몬은 이야기합니다. 어떻게 모세가 가장 높은 수준, 즉 가장 높은 수준은 뭐 케테르거나 다하트겠죠. 가장 높은 수준으로부터 왔으며 그 수준은 아무도 접근할 수 없는데 어떻게 모세는 거기까지 접근할 수 있었느냐. 그리고 and Moses surely knew that the night must divide in order to perform its functions. 그리고 모세가 어떻게 알았는지, 즉 이 밤, 이 말쿠트가 must divide, 분리되어져야만 된다는 사실을. 그 목적은 in order to perform its function. 그러니까 말쿠트가 그 기능을 수행하기 위하여 왜 분리되어져야만 했었는지를 모세는 어떻게 알았는지. It performed its function in the second half of the night at the time that Malkut dominates. 즉 말쿠트는 어떻게 그 기능을 하게 되었느냐면 in the second half of the night, 밤의 절반. In the second half of the night, 밤의 절반에 이제 절반인 때에 말쿠트는 이제 지배를 했다는 거죠. 말쿠트가 가장 득세할 때라는 거죠. We hear that Pharaoh, being wiser than his sorcerers, knew that judgment would be executed against him. 그리고 우리는 다음과 같은 사실을 알 수 있는데요. 일단 파라오는 그가 데리고 있던 어떤 마법사보다도 더 지혜로웠습니다. 근데 이러한 파라오가 알았다는 사실이죠. Knew that judgment would be executed against him. 그러니까 그에 대항하여 심판의 속성이 자신에게 해가 될 것이라는 것을 눈치를 챘다는 거죠. And that his land would be destroyed. 그리고 그 심판의 속성 때문에 자신의 왕국이 파괴될 것이라는 것도 알았습니다. To answer Rabbi Yossi's original question about why every firstborn was killed. 자, 그리고 다시 이제 랍비 요시가 처음에 가졌던 질문에 대한 답이 이제 제시가 됩니다. 바로 어떻게 이집트의 모든 장자들이 죽임을 당했는지, 왜 왕과 일부 관료들의 자제들만 데려가지 않고 모든 이집트의 자제들을 데려갔는지에 대한 이제 질문에 답변을 하는데, Rabbi Shimon says this means that all the upper and lower levels were broken from their dominion. 즉 이것이 상징하는 바는 그들의 지배로부터 위에 그러니까 영적인 세계든 아래 세계든 그러니까 윗세계든 아래 세계든 모든 세계가
그들의 지배로 말미암아 그들의 지배로부터 부서졌다. 그러니까 상하를 막론하고 모두가 함께 부서졌다는 것을 의미한다고 하는데요. Because the Egyptians were holding Israel by sorcery. 왜냐하면 이집트인들은 이스라엘의 그 능력, 그 주권을 빼앗고 있었습니다. 뭘 통해서? By sorcery. 어떤 마법을 통해서 이스라엘을 붙잡고 있었다는 거죠. It took the strength and dominion of God to free them. 그렇기 때문에 하나님이 그들을 해방시키고자 하는 그 힘과 그 능력을 그것이 쥐고 있었다는 거죠. Because of the three bonds of faith. 즉 다시 말하면 그 믿음의 세 가지 연대, 그러니까 세 가지 끈이라는 건 이제 세 가지 기둥을 의미하겠죠. 그 세 가지 기둥 때문에 the three covenants of Abraham, Isaac, and Jacob, God saved Israel. 그러니까 제가 좀 해석을 해서 의역을 하면 그러니까 상징적으로요, 영적으로 이제 이집트인들은 자신들의 어떤 마법이라는 것도 이제 결국 하나님의 힘을 자기 자신의 의지대로 이제 사용한 것이죠. 그것을 통해서 이스라엘을 붙잡고 있었는데 이제 하나님께서는 직접 나서서 이제 그들을 해방하려고 이제 움직인 겁니다. 그로 말미암아 하나님과 이스라엘 사이에 무엇이 있었냐면 세 가지 끈이 있었습니다. 이 세 가지 끈이라는 건 이제 세 가지 언약을 의미하는데요. 그 세 가지 언약은 아브라함과 맺은 언약, 이삭과 맺은 언약, 이제 야곱과 맺은 언약이죠. 즉 헤세드, 게브라, 티페렛 이 세 가지 기둥으로 맺은 하나님과 이스라엘과의 관계인데 이것이 바로 하나님을 통하여 이제 이스라엘을 구원케 하는 거죠. Every holiday and festival and Sabbath is in memory of the deliverance from Egypt. 그래서 어떤 의미로 큰 의미로 보면 사실 유대인이 지키는 모든 절기와 그 다음에 모든 어떤 행사와 그 다음에 모든 안식일은 바로 이 이집트로부터 이스라엘 백성이 구원받은 것을 기념하기 위해서 지켜지는 것이죠. That is the foundation and source of the Torah and all the commandments and the faith of Israel. 바로 이 사실, 하나님이 직접 나서서 이집트로부터 이스라엘 백성을 구원했다라는 것이 유대인들이 가지고 있는 토라 그리고 모든 계명과 이스라엘이 가지고 있는 모든 신앙의 근간입니다. 기본이 된다는 것이죠. Rabbi Shimon said, 시몬 랍비가 이렇게 얘기합니다. Why was the judgment of Egypt not by day? 자, 이제 또 두 번째 질문이죠. 왜 이집트를 향한 그 심판은 낮에 이루어지지 않았느냐라는 질문에 대해서 Because the night opened notes and did revenge. being the secret of Mahut called night. 왜냐하면 이 밤은 opened the notes and did revenge. 일단 밤이라는 속성 자체가 영적인 의미에서 밤이라는 것이 말쿠트잖아요. 그리고 말쿠트는 심판의 속성을 의미하고요. 그래서 심판의 속성을 의미하는 이 말쿠트의 신비 가운데에 이 밤이야말로 어떤 매듭을 짓고 즉 상징적으로 복수를 하는 그러니까 복수와 관련된 심판과 관련된 시간대이기 때문에 밤에 이루어졌다는 거죠. 반대로 얘기하면 낮이라는 것은 제이란핀이잖아요. 제이란핀은 이제 헤세드, 자비의 속성이기 때문에 이제 심판의 속성인 밤에 이루어졌다라고 이제 비유적으로 얘기하는 거고요. Rabbi Hia and Rabbi Yossi praises Rabbi Shimon. 자, 이렇게 얘기를 하자 히야 랍비와 요스 랍비는 이제 자신들의 스승인 시몬 랍비를 막 칭송하면서 as being the one who can open the gates of the secret of wisdom. 왜냐하면 이제 그들이 이 본인들이 원하던 어떤 질문들의 답변을 들으니까 이제 자신들의 스승인 시몬 랍비야말로 이 세상에서 이제 지혜의 신비들을 이렇게 계시해주는 열어주는 그 신비의 문을 열어주는 존재이다라면서 이제 칭송을 한 거죠. Lastly. 결국 Rabbi Shimon talks about watchfulness, the watch night, and the watchman. 그리고 이제 랍비 시몬은 마지막으로 watchfulness, watchman. 예, 이것을 어떻게 번역해야 될까요? 일단 watchman부터 번역을 하면 watchman은 이제 감시하는 자죠, 파수꾼. 그러니까 파수꾼. 그 다음에 watch night. 그 다음에
파수때라고 할 수 있을까요? 파수때. 제가 한번 찾아보겠습니다. Watch night. Watchman은 이제 망을 보는 사람이라는 의미겠고요. 그다음에 Watch night는 Watch night는 religious service. 보통 이 종교 용어로 많이 나오는데요. 찾아보니까 매달마다 이루어지는 뭔가의 예식 뭐 이런 걸로 하는데 watchman. 한번 이거는 본문을 봐야 될 것 같습니다. 이 watchfulness가 원문으로 뭐라고 써있는지 이게 이제 파수꾼이라고 연결지으면 이제 하나는 파수꾼을 하는 것 아니면 이제 유심히 보는 것 watchful이라는 게 말 그대로 이제 지켜본다는 의미지 않습니까? 그러니까 유심히 지켜보는 것. 그러니까 마치 예를 들면 이제 의인이 있고 의가 있고 그다음에 의로운 행동이 있을 수 있잖아요. 그것처럼 watchman은 이제 파수꾼이라고 할 수 있고 파수꾼이 그 지키는 시간대 그다음에 그 지키는 행동 그 자체 뭐 이렇게 세 개로 나눌 수 있겠죠. 아무튼 이렇게 볼 수 있고 아마 본문에서 한번 살펴보겠습니다. 그다음에 these alludes to male and female 이것들이 의미하는 것은 이제 남성성과 여성성을 의미하는데요. And wherever male and female are together, all praise is directed to the male. 그리고 남성성과 여성성이 함께 있는 곳에는 all praise is directed to the male. 모든 칭송은 누구에게 향한다? 남성성에게 향한다라고 표현하고 있습니다. 본문 보시죠. And it came to pass. 그리고 날이 지났습니다. That at midnight Hashem smote all the firstborn. 출애굽기 12장 29절에 따르면 그 날이 지났고 그때는 한 밤이었는데 그 한밤중에 요디에버브의 하나님께서는 모든 장자들을 치셨다라고 표현할 수 있는데요. Rabbi Hiya and Rabbi Yossi were traveling from Usha to Lod, and Rabbi Hiya was riding on a donkey. riding on a donkey. 그래서 이제 히야 랍비와 요시 랍비는 여행을 떠나고 있었는데 우샤라는 동네에서 이제 로드로 가고 있었습니다. 이때 히야 랍비는 이제 당나귀를 타고 가고 있었는데요. Rabbi Yossi said, 요시 랍비가 이야기했습니다. Let us rest here and pray. 여기서 우리 잠깐 쉬면서 기도를 드리자. For the time of mincha, for mincha has come. 왜냐하면 오후 예배 시간이 도래했기 때문입니다. 도래했기 때문에 우리 여기서 잠깐 쉬면서 기도하자라고 이야기를 한 거죠. And we have learned that. 그리고 우리는 다음과 같은 사실을 배웠지 않느냐. One should always be punctual about the mincha service. 오후 예배 시간은 꼭 정확히 지켜야 된다는 사실을 우리는 알고 있지 않느냐. 라면서 이제 발길을 멈춘 거죠. Why does he have to be punctual? 왜 그 시간은 정확해야 하는가? Because it is the time when judgment is impending over the world. 왜냐면 바로 그 시간에 심판의 속성은 곧 닥칠 것이기 때문입니다. 그러니까 도래하고 있다는 거죠. And one must concentrate his mind. 따라서 이때에 우리 사람들은 자신의 정신을 가다듬어야 됩니다. Rabbi Hiya got down from the donkey and prayed. 그래서 히야 랍비는 당나귀에서 내려가지고 기도를 드렸습니다. 그러니까 민하라는 게 상징적으로 이제 해가 최고조에 달했다가 이제 해가 기우는 시간이라고 볼 수 있을 것 같습니다. 따라서 해가 기운다는 건 이제 헤세드의 속성에서 이제 심판의 속성, 밤이라는 것이 이제 심판의 속성이니까 심판의 속성으로 이제 기운다, 그쪽으로 향한다라는 의미니까 이제 우리의 마음과 정신을 가다듬어서 이제 심판의 속성을 견딜 수 있도록 이제 기도로 무장해야 된다. 뭐 이런 의미로 볼 수 있겠죠. While they were still traveling, 그들이 계속 여행을 떠나고 있을 때, the sun was setting, 해가 지고 있었습니다. Rabbi Hiya said to Rabbi Yossi, 히야 랍비가 요시 랍비에게 이렇게 얘기했습니다. Why are you silent? 너 왜 이렇게 조용하니? Rabbi Yossi said, 요시 랍비가 얘기했습니다. I was contemplating
that the world exists only because of the leaders of the people. 그래서 요시 랍비가 이렇게 얘기한 거죠. 아, 나는 다음과 같은 것에 대해 묵상을 하고 있었어. 세상은 오직 사람들을 이끄는 지도자들 때문에 존재한다. 지도자들 때문에 세상은 돌아간다라고 라는 사실을 지금 묵상하고 있었다고 합니다. 이 사람도 참 네, 대단하네요. 이런 거 생각하면서 가고 있고요. If the leaders of the people are righteous. 그래서 내가 생각해 보니까 사람들을 이끄는 리더들이 의로우면 it is good for the world. 세상에도 그것은 유익한데 and good for the people. 그리고 그 백성들에게도 유익하지만 if they are not righteous. 만약 그 리더들이 악하다면 의롭지 않다면 woe to the world. 세상에겐 비극인 거지. woe to the people. 그리고 사람들에게도 백성들에게도 슬픈 일이야. 라고 생각했다는 거죠. Rabbi Hiya said, 히야 랍비가 얘기했습니다. It is certainly so. 당연하지. How do we know? 그걸 어떻게 알 수 있을까? Because it is written. 이렇게 기록되어 있기 때문이야. I saw all Israel scattered upon the mountains, like sheep that have no shepherd. And Hashem said, These have no master. Let them return. Therefore, every man to his house in peace. 그래서 이제 역대하 18장 16절에 보면 하나님께서 이렇게 말씀하셨다는 거죠. I saw all Israel scattered upon the mountains. 나는 이스라엘 백성들이 온 산지에 흩어진 것을 보았다. 그들은 마치 목자가 없는 양들과 같다. 따라서 하셴은 요드에바브의 하나님께서 이렇게 말씀하셨다. These have no master. 이들은 주인이 없다. Let them return, therefore. 따라서 그들을 return every man to his house in peace. 모든 사람들을 그의 집으로 무사히 in peace, 안전히 돌아가게 하자. 라고 이제 이야기를 했다는 거죠. He asked, 그가 물었습니다. It says, yashvu, let them return. 히브리어로 이제 야슈부가 이제 let them return, 그들로 하여금 돌아가게 만들자, 돌아가게 하자라는 의미인데요. When it should say yeshvu, and similarly to his house should say in his house. 그러니까 지금 언어 유의적으로 이제 의문을 품는 거죠. 성경은 그들로 돌아가게 하자라고 이야기를 했지만 그것은 사실 예슈프, 그들로 앉게 하자라고 말했어야 된다는 거죠. 그 다음에 이와 마찬가지로 to his house, 그의 집으로라는 표현은 사실 in his house, 그의 집 가운데에서 라고 표현했어야 된다는 거죠. 그래서 여기 보시면 본문에서 보시면 let them return therefore every man to his house in peace. 그러니까 그들로 돌아가게 하자. 그럼으로써 모든 사람들이 그의 집으로 안전히 가게 하자라고 표현되어 있는데 이 히야 랍비가 볼 때는 아니 이거는 그냥 상식적으로 생각하면 그들로 앉게 하자. 따라서 그들이 그 집 안에서 평안이 있도록 하자라고 표현해야 된다고 생각한다는 거죠. For the people were in their abode. 왜냐하면 그들의 백성은, 그 백성들은 이미 그들의 집에 살고 있을 거기 때문입니다. And where were they to return? 따라서 그들은 어디로 돌아가란 말입니까? 라는 거죠. 그러니까 이제 상식적으로 생각해 보니 이 사람들은 집이 이미 있을 거지 않습니까? 그러니까 집에 평안히 머물도록 하자라고 표현하는 것이 더 맞지 않느냐? 왜 집으로 돌아가게 하자라고 표현했을까? 뭐 이런 식으로 의문을 품는 거죠. 그리고 돌아간다는 게 어디라는 의미냐? 이런 식으로 의문을 품었습니다. He answers, 그러자 대답을 합니다. But this is what we learned. 하지만 우리가 배운 건 이거와 같다. If the leader of the people is not worthy in his deeds. 만약 그 백성들을 이끄는 지도자들이 그들의 행위에 있어서 가치가 없다면, 그러니까 의롭지 않다면, the people is caught in his sin. 그 지도자의 죄를 백성들도 같이 짊어지게 됩니다. Hence, whence do we know? 이것을 어떻게 우리가 알 수 있느냐? From the word. 다음과 같은 구절이 있죠.
And David spoke. 그리고 다윗은 이야기했습니다. Lo, I have sinned. 나는 죄를 지었습니다. And I have done perversely. 나는 잘못 행동하였습니다. But these sheep, what have they done? 하지만 이 양들을 보십시오. 그러니까 양들이라는 건 이제 백성들이죠. 이 백성들을 보십시오. 그들이 무엇을 행했단 말입니까? 라고 이제 사무엘하 24장 17절에서 이야기가 나오는데요. So David sinned and Israel suffered. 여기서도 보면 다윗이 죄를 졌고 그로 말미암아 이스라엘이 고통을 받았습니다. If the chief of the people is caught in his sin, 만약 지도자가 그 죄를 짓게 되면 then the people is spared, as judgment no longer dwells upon them. If the chief of the people is caught in his sin. 만약 지도자가 그 죄로 말미암아 처벌을 받게 되면 then 그때서야 the people is spared. 이제 백성들은 고통에서 벗어난다는 것이죠. As judgment no longer dwells upon them. 왜냐하면 더 이상 하나님의 심판이 그들 위에 이제 머물지 않기 때문입니다. As the passage say. 이것은 마치 다음 성경 구절과 같은 의미인데요. And Hashem say. 그리고 요대의 법에 하나님께서 말씀하셨습니다. These have no master. 이들은 이제 주인이 없다. 라고 표현하는 거죠. Meaning there are no leaders for the people. 즉 이것이 의미하는 바는 그 백성들에게는 지도자가 없다라는 의미라고 볼 수 있습니다. Because Ahab was slain. 왜냐하면 아합은 이제 죽임을 당했기 때문입니다. 여기서 아합이라는 것은 이제 왕의 이름인데요. 이제 이스라엘과 유대가 갈라졌을 때 이 북이스라엘을 다스리던 왕 중에 하나가 이제 아합이고요. 아합과 관련된 유명한 이야기 엘리야 나오죠. 그래서 아합이 죽었기 때문에 이스라엘에게는 실질적인 리더, 지도자가 없기 때문에 하나님께서 이렇게 표현했다는 것이죠. Therefore, 따라서 let them return therefore every man to his house in peace from the past. 따라서 이렇게 하나님께서 말씀하신 것입니다. 그들로 돌아가게 하자. 그럼으로써 모든 사람들이 평화로이 그의 집으로 가게 하자라고 표현했다는 거죠. And even though judgment has ridden on them in this past, 비록 그들의 여정 가운데에는 여전히 하나님의 심판이 그들의 위에 있지만, since their leader was slain and caught in his sin, 그의 지도자들이 처벌을 받았기 때문에, 죽임을 당했기 때문에, they will return in peace. 그들은 그 심판의 속성으로부터 평화로이 돌아갈 수 있다는 거죠. 자비의 속성으로 돌아갈 수 있게 됐다는 거죠. They are all saved if their leader is caught. 따라서 다시 얘기하면 그들의 지도자가 처벌을 받았기 때문에, 죄에 따라서 처벌을 받았기 때문에 그 백성들은 구원을 받았습니다. It was decreed that. 이것은 이렇게 정해져 있기 때문입니다. 이것은 이렇게 it was decreed. 이렇게 규정되어 있었습니다. Because he joined with Ahab, even Yehoshaphat would have been punished, were it not for his crime, as it is written. It was decreed that. 그것은 자명한 일이었습니다. 왜냐하면 이 아합 왕과 더불어 이 남유다의 왕이었던 여호샤밧 역시도 아합의 일에 동참을 했었습니다. 따라서 사실상 아합이 그 죄에 따라서 처벌을 받았을 때 여호사밧도 같이 처벌을 받았어야 하는데 그는 처벌을 안 받았죠. 왜냐하면 were it not for his crime, 그가 하나님께 부르짖었기 때문에 그는 처벌을 면할 수 있었습니다. As it is written, 따라서 이렇게 기록되어 있죠. And Yehoshaphat cried out. 그래서 여호사밧은 하나님께 부르짖었다라고 열왕기상 22장 32절에 나오는데요. While they were still traveling, 그리고 또 그들이 여행을 가고 있던 중에 it became dark, 또 날이 어두워졌습니다. They said, 그들은 얘기했습니다. What shall we do? 우리 뭐 할까 이제? If continue traveling, 만약 우리가 여행을 계속 간다면 it is already dark. 날은 이미 저물고 말 것이다. And if we stay in our place, 만약 우리가 여기서 그냥 머물러 있는다면 it is frightening. 그것은 매우 무섭다. 그러니까 여기 머물러 있기에 너무 무섭고 계속 여행을 가기에는 너무 어두워서 가기가 어렵다. 어떻게 할까? 라고 물었습니다. They turned off
from the road. 그래서 결국 그들은 이곳에 머물기로 하고 길에서 벗어나 and sat under a tree. 한 나무 아래에 이제 정착을 했죠. 이제 자리를 잡았죠. They rested and discussed together. 거기서 그들은 역시나 랍비들인가 봅니다. 그들은 거기서 쉬면서 토라에 대해 토론을 했습니다. And did not sleep. 그리고 잠을 자지 않았죠. At midnight, they saw a doe passing before them. 한밤이 되었는데요. 이때 그들은 자신들 앞을 지나가는 한 암사슴을 발견했습니다. Shouting and crying out loud. 근데 그 암사슴은 그냥 지나간 게 아니고 막 소리를 크게 지르면서 막 울부짖으면서 지나간 겁니다. When they heard it, 그들이 그 소리를 들었을 때 Rabbi Hia and Rabbi Yossi got up and trembled. 히아랍비와 요시랍비는 깜짝 놀라서 벌떡 일어나 덜덜 떨었습니다. They heard a voice announcing and saying. 왜냐하면 그들은 다음과 같은 소리를 들었기 때문입니다. 뭐라고 얘기했냐면 Those who are awake rise, those who sleep awake. 깨어있는 자들은 일어날지어다. 그 다음에 those who sleep, 자고 있는 자들은 깨어날지어다. Words prepare for your master. 세상이여, 세상들아, 너의 주인을 준비하라. 너의 주인을 위하여 준비하라. 라고 외치는 소리를 들었다는 거죠. For your master is going out to Garden of Eden, which is palace. 그러면서 뭐라고 얘기했냐면 너의 주인은 에덴 동산으로부터 나오고 계시다. 그 에덴 동산이란 이제 그분의 궁전을 의미하는데 그분의 궁전인 에덴 동산으로부터 나오고 계시다. To delight, 무엇을 위하여? To delight with the righteous. 의인들과 함께 즐거워하시기 위하여. As it is written, 성경에 기록된 바 And in his temple, everyone speaks of his glory. 그래서 시편 29편 9절에 따르면 그리고 그의 성전 가운데서 모든 이들이 그의 영광을 이야기할 것이다 라는 것이죠. 그러니까 거의 이제 이 암사슴이 외치고 다니는 이제 멘트가 거의 이제 마지막 때가 닿았으니 준비하라 이런 멘트를 하고 있으니 이제 랍비들이 덜덜 떨면서 일어나서 덜덜 떨고 있었습니다. Rabbi Hia said, 히아 랍비가 얘기했습니다. Now it is exactly midnight. 지금 시간을 보니 완전 한밤중인데 And this voice that we heard, 우리가 들은 이 소리는 is the voice that emerges and causes pain to the doe above. 이 소리 emerges and causes pain to the doe above, which is makut and below. 이 소리는 우리에게 들리는 이 소리는 암사슴으로 하여금 저 영적인 세계에 있는 암사슴과 또 이 땅에 있는 암사슴 모두에게 고통을 주었다. 고통을 준 것으로 보인다 라고 이야기를 했습니다. 즉 이렇게 기록되어 있는 거죠. As it is written, the voice of Hashem makes the hens to calve. Fortunate are we to hear this. 즉 성경에 따르면 하나님의 목소리가 그 암사슴으로 하여금 새끼를 낳게 하였다. 그러니까 이제 암사슴이 깜짝 놀라가지고 이제 새끼를 덜컥 낳아버린 거죠. 그럴 정도로 엄청 이제 두려운 소리가 났다라는 거죠. 그래서 fortunate are we to hear this. 따라서 이 소식을 들은 우리는 복되다라고 이제 표현하고 있습니다. 그래서 여기서 이 암사슴, 이 영적인 세계의 암사슴은 이제 말쿠트를 의미하고요. 그 다음에 이 아래 세계의 암사슴은 말 그대로 암사슴을 의미한 겁니다. 그러니까 하늘에서 같이 땅에서도라고 말씀드릴 수 있는 것처럼 이제 상징적으로 이 랍비들은 눈앞에서 이제 암사슴, 실제 물질적인 암사슴을 본 거죠. 근데 그 암사슴으로부터 이상한 소리가 들리니까 이것을 영적으로 해석해서 저 암사슴에 비유되는 영적인 세계 말쿠트가 저 이야기를 우리한테 해주는구나. 뭐 이런 식으로 이해를 한 거죠. Come and behold the secret of the matter. 와서 보십시오. 이 신비로운 것을. At the time that the Holy One, blessed be He, is revealed over the garden. 거룩하신 하나님께서 에덴 동산에 나타나셨을 때 the whole garden gathers.
그 정원에 있던 모든 존재들은 하나로 모였습니다. Namely, all the righteous in the garden. 해석하자면 이제 하나님의 동산에 있던 모든 의인들이 하나님 앞으로 모여든다는 것이죠. But does not separate from Eden, which is Hokmah. 하지만 does not separate from Eden. 에덴으로부터 분리되지는 않습니다. 즉 호크마로부터 분리되지는 않는다는 거죠. 모이긴 모이지만 에덴을 떠나진 않는다고 표현할 수 있고요. Springs emerge from this Eden. 그리고 이 에덴으로부터 샘들이 이제 나타나는데요. Namely the illumination of Hokmah. 즉 호크마 빛, 오르 호크마가 이 에덴으로부터, 즉 호크마의 속성으로부터 오르 호크마가 이제 샘솟기 시작합니다. To many ways and paths. 수많은 길로 흘러가는 거죠. 수많은 경유를 통하여 그 물이 흘러갑니다. For the conception of the righteous. 그러면서 이제 의인들로 상징되는 거죠. 그러니까 의인들의 어떤 토라를 연구하고 이런 컨셉, 이렇게 생각들이 그 하나의 길들로 표현된 거죠. This garden is called the bundle of life. 이 정원을 그래서 뭐라고 그러냐면 생명의 묶음, 생명의 어떤 뭉치라고 불려집니다. 그러니까 왜냐하면 생명으로 가득 차 있기 때문이죠. 그러니까 생명 보따리라고 불리는 거죠. 생명 보따리. Where the righteous, 거기서 의인들은 derive pleasure from the illumination of the world to come. 내세에 보게 될 그 빛으로 말미암아 기뻐하게 됩니다. And at the time, 그때 the Holy One blessed be He reveals Himself to them. 하나님께서는 이제 자기 자신을 그 의인들에게 드러내십니다. 그러니까 이제 천상에서 있는 사건들이죠. 이제 하나님이 낙원이라고 불리는 이제 에덴 동산에 이제 등장하시면 그 에덴 동산은 이제 비유적으로 이제 비나를 의미하고요. 에덴의 동산이잖아요. 그러니까 에덴은 호크마를 의미하고 그 호크마로부터 오르 호크마가 이제 비나로 흘러 들어가는데 그 비나로 흘러 들어가는 그 여정, 그 물들이 이렇게 흘러가는 길들이 이제 비유적으로 의인들의 각종 해석, 성경에 대한 해석과 어떤 이야기들이 컨셉션이 이제 그 상징적으로 물기를 의미하는 거죠. 그래서 컨셉션 하면 보통 이제 이해하다, 뭐 신념, 수정, 뭐 이런 의미를 갖고 있잖아요. 근데 여기서는 이제 약간 추상적인 의미에서 이 의인들이 성경을 읽으면서 이해하는 것, 해석들을 의미합니다. 그래서 그런 것들이 이제 호크마, 지혜라는 의미의 호크마로부터 비나로 흐르는 어떤 물기를 의미하는 거죠. 그러면서 이제 의인들은 내세의 빛을 그 빛, 내세에 있을 또 다른 그 성경에 대한 해석들로부터 이제 기쁨을 누리는 거죠. 예, 그래서 약간 뉘앙스가 체계 종교스러운 이야기가 많이 나오죠. 그때 이제 하나님께서는 자기 자신을 이제 의인들에게 이렇게 드러내십니다. Rabbi Hia and Rabbi Yossi sat down. 자, 다시 돌아와서 히아랍비와 요시랍비는 이제 앉아 있었습니다. 앉아 있었는데 Rabbi Yossi said, 요시랍비가 얘기했습니다. Many a time I ask about the words, and it came to pass that at midnight Hashem smote all the firstborn in the land of Egypt. 그러니까 수많은 시간, 오랜 시간 동안 나는 다음 성경 구절에 대해서 의문을 품었다는 거죠. 즉 그때에 그것이 지나갔고 한밤중에 요드에바가 하나님께서는 이집트 땅에 있는 모든 장자들을 치셨다라는 구절에 대해 의문을 품었다는 거죠. Why did this happen? Why did this not happen by day? 왜 이것은 낮에 이루어지지 않았느냐? 낮에 이루어졌으면 so the miracle would be visible to all. 왜냐면 낮에 일어났으면 모든 사람들이 그 기적을 볼 수 있었을 텐데 왜 낮에 일어나지 않았느냐라는 의문이 생겼고 And why did all these weaklings behind the millstones and the lamps of the ship die? 그리고 왜 어째서 이 모든 약한 자들 behind the millstone and the lamps of the ship die? 잠시만요. 이 weaklings는 힘없는 자라는 의미인 것 같고요.
behind the millstone. millstone은 이제 맷돌이죠. 맷돌들 뒤에 있는 약자들과 the lambs of the sheep died. 그러니까 이제 의역을 하면 그러니까 지도자급 자제들만 죽었어도 상관이 없는데 왜냐면 그들이 전쟁 능력이 있잖아요. 근데 왜 허약한 일반 서민들의 자제들하고 그다음에 the lambs of the sheep 그러니까 저도 생각해 본 적 없는데 이제 이집트에 있는 모든 장자들을 다 죽였다는 거니까 이제 왕의 아들뿐만 아니라 관료들의 아들, 그다음에 서민들의 아들, 그다음에 노예들의 아들, 그리고 심지어 그 양들의 새끼, 양 새끼까지도 장자들은 다 데려갔다는 거죠. 그러니까 그것에 대해 의문을 푸는 거죠. 왜 가난한 서민들, 이 밀스톤, 약간 맷돌을 이렇게 가는 계층들의 그런 장자들과 그 다음에 양들도 아무 잘못이 없잖아요. 근데 양들의 이집트인들이 기르던 양들의 그런 장자 양마저 이렇게 데려가셨는지 의문스럽다는 거죠. And why did not only kings? 즉 다시 말하면 이제 왜 왕들뿐만 아니라 princes and soldiers died? 왜 왕자들과 그러니까 왕자들이라기보다 여기서는 고급 관료죠. 고급 관료들과 군인들의 자제들까지 죽었느냐? As it was by the episode of Sanherib, of which it is written. 이것은 사네립과 관련된 스토리를 이제 떠올리게 한다는 거죠. 사네립이라는 건 이제 과거에 이제 아시리아가 이제 쳐들어왔을 때 이야기인데요. 사네립이 이제 쳐들어왔을 때 이야기를 떠올리는데 The angel of Hashem went out and smote in the camp of Ashur. 열왕기 하 19장 35절에 따르면 그때 하나님의 천사가 나와 아시리아 캠프에 있는 모든 군인들을 이제 때려 죽인 것이죠. 이제 치셨다라고 표현합니다. 그래서 이제 전염병이라고 해석하죠 오늘날에. We learn that 우리는 다음과 같은 사실을 알 수 있습니다. They were all kings, princes, ministers, and officers, and the might of a single messenger of the Holy One. Blessed he was seen there even greater than this miracle that was done by his own hand. 즉 그 아시리아 진영에 있던 사람들은 모두가 왕이자 고급 관료이자 그 다음에 행정관들이자 그 다음에 공무원들이자 군인들이었다는 사실을 알고 있습니다. And the might of the single messenger of the Holy One. 그리고 그들에게 다가온 거룩하신 하나님의 그 사자는 혼자임에도 불구하고 그들보다 더 강했습니다. Was done by his own hand. It seems that his miracle should have been even more great. 따라서 이 사네립 사건에서보다 이 이집트에서 일어난 사건이 더 그 기적 면에서 더 스케일이 크고 더 강력했다는 것을 알 수 있다는 거죠. 왜냐하면 여기서는 군인들과 강한 자들뿐만 아니라 이제 서민들과 이제 동물들, 장자들까지 다 데려갔기 때문에요. He said to him, 그는 그에게 이렇게 얘기했습니다. You asked well. 좋은 질문인 것 같아요. And I have heard nothing about this. 나는 이런 얘기를 들어본 적이 없어요. So I have nothing to say. 따라서 나는 당신에게 해줄 말이 아무것도 없네요. But since, 하지만 we were worthy of all this. 우리는 이것을 알 만한 가치가 있어요. 그러니까 자격이 있다는 거죠. And the way was set before us. 그리고 그 하나님의 지혜를 알게 될 그 길, the way, 그 길은 우리 앞에 놓여져 있어요. Let us go to Rabbi Shimon. 우리의 스승인 시몬 랍비에게 찾아가 봅시다. 시몬 바르 요하이. 시몬 바르 요하이가 이제 이름이고요. As I have heard, he's cleansing the marketplaces of the city of Tiberias. 왜냐하면 제가 최근에 들은 얘기로는 그 시몬 바르 요하이께서 티베리아, 저기 갈릴리에 있는 큰 도시 이름이 티베리아인데요. 그 티베리아 도시에 있는 시장터를 정화시켰다. 그러니까 하나님께로 돌아오도록 이제 만들었다는 거죠. 그 사람들을 이제 정화시켰다라고 제가 들었습니다. 최근에 소식을. 그러니까 우리가 글로 가면 만날 수 있지 않을까라고 이제 이야기를 하는 거죠. They stayed until daybreak. 그래서 그들은 날이 밝기까지 거기에 머물러 있었습니다. When it became light, 그리고 빛이 이제 보이기 시작하자, they got up and went.
그들은 일어나 길을 떠났습니다. When they reached him, 그들이 랍비 시몬 바르 요하이에게 도달했을 때, they found him sitting with a book of homiletics in his hand. 그 랍비 시몬 바르 요하이는 앉아서 어떤 이제 그 설교집이라고 하겠습니다. 호밀레틱, 네, 설교집을 읽고 있는 것을, 네, 설교집을 읽고 있는 것 같습니다. 아니면 설교집을 가지고 앉아 있는 것을 보았습니다. He opened the discussion. 그는 입을 열어 이렇게 이야기했습니다. All nations before him are as nothing. 모든 민족은 하나님 앞에서는 아무것도 아닙니다. And they are counted to him less than nothing. 심지어 그들은 하나님 앞에서는 세워지지도 않습니다. They're counted to him less than nothing. 그러니까 아무것도 아닌 것보다도 한 차원 낮다는 거죠. And vanity, 즉 다시 말하면 공허합니다. 라고 이사야서 40장 17절을 가지고 왔습니다. He asked, 그가 물었습니다. Since he said, 당신이 말하신 대로 all nations before him are as nothing. 하나님 앞에서는 이 모든 민족은 아무것도 아닙니다. Why is it written so? 그렇다면 왜 다음과 같이 써 있습니까? And they are counted to him less than nothing and vanity. 그러니까 아무것도 아니다라는 것으로도 족한데 왜 그들은 아무것도 아닌 것보다도 더 형편없다. 그러니까 더 아무것도 아니다. 즉 공허하다라고 표현했습니까? And he answers, 그러자 그가 대답했습니다. I have learned the philosophies of all the nations of the world. 저는 이 세상에 존재하는 모든 민족의 철학들을 배웠습니다. Whose face is as nothing. 하지만 그들의 어떤 어떤 그런 믿음은 아무것도 아니었습니다. They conceive neither the upper levels nor the lower. 그들은 영적인 세계나 이 세상에 있는 아무것도 뭔가 이해하지 못했습니다. 이제 conceive가 이제 conception이니까 이제 뭔가 이해하다라는 의미죠. They place for themselves a face of foolishness. 그들은 자기 자신들을 위하여 어리석은 믿음을 가지고 있었습니다. And they are counted. 그렇기 때문에 they are counted to him less than nothing and vanity. 따라서 하나님 앞에서는 그들은 아무것도 아닌 것보다 더 못하다는 것입니다. 그래서 공유하다는 것이죠. Like chaff that turns in the wind and rolls during the summer in the fields. 그것은 마치 이 셰프가 겨라고 표현해야 되나요? 예, 겨. 그 곡식 탈곡하고 남은 마치 겨가 바람에 의해서 날아가는 것과 같고, 그러니까 여름에 그 타작마당에서 겨가 마치 바람에 의해 허무하게 날아가는 것과 같습니다. 라고 표현하는 거죠. 그래서 아무것도 남지 않은 empty와 같습니다. For it has no content at all. 왜냐하면 그 안에는 그 세상의 철학들 안에는 아무것도 그 실존하는 내용이 아무것도 들어있지 않기 때문입니다. 라고 이제 굉장히 가혹하게 이제 평가를 했습니다. This is the meaning of, 이것이 바로 다음과 같은 의미입니다. 다니엘 4장 32절에 따르면 And all the inhabitants of the earth are reputed as nothing. 이 땅에 사는 모든 존재들은 are reputed as nothing. 아무것도 아닌 것처럼 여겨진다는 것이죠. 네. 이건 이제 뭐 크게 놀라울 일도 아닙니다. 왜냐면 뭐 전도서를 보면 뭐 그냥 인간 자체가 까이잖아요. 네, 아무튼 he again opened the discussion. 그는 다시 한번 입을 열어 이렇게 얘기했습니다. In the beginning, Elohim created the heavens and the earth. 창세기 1장 1절에 문구를 꺼냈네요. 태초에 엘로힘 하나님이 하늘들과 땅을 창조하셨습니다. The first at, 여기서 첫 번째 at, 기억나실지 모르겠는데 이 태초에 하나님이 하늘과 땅을 창조하시다 할 때 이 히브리어에는 이 하늘을 할 때 이제 목적 지시어 at가 붙습니다.
이 목적지시어 at를 얘기하는 겁니다. 그래서 첫 번째 목적지시어인 at는 is the right hand, 오른쪽 손, 하나님의 오른쪽 손을 의미합니다. And that at is his left hand. 그리고 두 번째 at, 이 땅을 할 때 이 두 번째 at는 이제 목적지시어는 이제 왼쪽 손을 의미합니다. I learned that the Holy One, blessed be He, stretched His right hand, which is Chesed, and created the heavens. 따라서 제가 배운 바에 따르면 거룩하신 하나님께서는 자신의 오른손을 뻗는다는 건 이제 헤세드, 자비의 속성을 뻗어 하늘을 만드셨고, and stretched His left hand, which is judgment, and created the earth. 그리고 왼손을 뻗어, 왼손이 이제 심판의 속성을 의미하죠. 심판의 속성을 뻗어 땅을 만드셨다는 사실을 저는 배웠습니다. This is the meaning of, 이것이 바로 다음 구절의 의미입니다. My hand also has laid the foundation of the earth, and my right hand has spanned the heavens. When I call to them, they stand up together. 그러니까 이사야 48장 13절에 따르면 나의 손은 또한 has laid the foundation, 땅의 기초 위에 두었고 놓았고, and my right hand, 내 오른손은 has spanned the heavens, 그 하늘을 이렇게 늘리셨다는 거죠. 하늘을 늘리다 혹은 잠시만요. span 혹시 모르니까 찾아보겠습니다. spanned가 네, spanned가 이제 걸치다, 뭐 시간을 걸치다라고 써 있는데요. 비트카, 티프카. 그러니까 하늘을 이렇게 쭉 늘리셔서 평탄하게 만들다, 약간 이런 의미로 보이는데요. Has spanned the heavens when I called to them. 그리고 내가 그것들을 불렀을 때 그들은 자신의 자리에 딱 오롯이 서 있었다라고 표현합니다. 여기서 중요한 글자 오른손으로 하늘을 늘리신 거랑, 그다음에 다른 한 손은 아마 유추할 때 다른 한 손은 이제 땅 기초를 세우신 거죠. 그래서 이런 의미에서 오른손은 하늘과 이 왼손은 땅과 연관되어 있음을 이제 유추할 수 있습니다. He asked, 그가 물었습니다. What is the meaning of the verse? 다음 구절은 무슨 의미입니까? They stand up together. 하늘과 땅은 함께 stand up together, 서 있었다, 서 있는다라는 의미가 무엇입니까? He answers, 그가 대답했습니다. If you think that these are heaven and earth, that are Zerampin and his nukva, it is not so. 만약 여러분들이 여기서 그들이라는 것이, 저도 이게 그들이 하늘과 땅인 줄 알았더니 그들이 하늘과 땅이라고 생각하면 그렇지 않다라고 이야기를 합니다. 하늘과 땅이라고 하면 제이랑핀과 누쿠바죠. They do not stand together. 그들은 함께 서 있지 않습니다. Rather, 오히려 they are right and left, separate. 그들은 오히려 오른쪽과 왼쪽, 즉 분리되어 있는 존재라고 보는 게 맞습니다. Which are the at and at has mentioned above. 위에서 언급된 대로 이제 at와 at는 떨어져 있다는 거죠. Therefore, 따라서 the verse say, 이 구절에서 이야기하는 they stand up together 이라는 것은 how do they stand together? 어떻게 둘이 서 있을 수 있겠습니까? By means of these, which is Mahud that rules at midnight. For then, at which is Chesed is combined with this, which is Mahud, so they stand together. How do they stand together? 그럼 그들은 어떻게 서 있습니까? 둘이 by means of this, 이것을 통해서, 이것이라는 거 이제 말쿠트죠. 말쿠트를 통해서, 이 말쿠트는 밤중을 이제 다스리는 이 말쿠트를 통해서 For then, 말쿠트를 통해서 그들은 서 있게 되는데 For then, 그때의 at, which is Hesed, 헤세드의 속성을 의미하는 이 at는 combined with this, 헤세드의 속성이 이 말쿠트와 하나가 되면서 which is 맞고 so they stand together. 그래서 그들은 함께 서 있는다는 것이죠.
네, 그러니까 이제 여기서 설명하는 건 기본적으로 제이란핀과 제이란핀의 누쿠바, 즉 마이쿠투는 함께 동등하게 서 있을 수 없다는 거죠. 왜냐하면 둘은 연결이 돼 있지 않다는 거죠. 오른쪽과 왼쪽처럼 둘은 연결이 돼 있지 않은데 어떻게 서 있을 수 있느냐? 서 있는다는 건 이제 서로 연결, 커넥션이 된다는 의미인데요. 바로 말쿠트 덕분이다 라고 이야기를 합니다. 그러니까 일종의 말쿠트가 이 오른쪽에 속해 있는 헤세드와 함께 합쳐지면서 combined 연결되면서 그들은 서 있을 수 있게 되었다 라고 표현합니다. 이걸 이제 비유적으로 얘기하면요, 헤세드와 게브라는 약간 호크마와 비나와 다르게 헤세드와 게브라는 둘이 약간 섞이지 않는 성향입니다. 왜냐하면 헤세드는 그 자체가 자비고 게브라는 그 자체가 심판 혹은 힘을 의미하는데 그 둘은 완전 정반대죠. 헤세드는 자비의 속성이고 게브라는 아주 가혹한 심판의 속성입니다. 그러니까 둘은 어울릴 수가 없죠. 근데 말쿠트는 상대적으로 같은 심판의 속성인데 이제 덜 가혹한 심판입니다. 그러니까 상징적으로 이제 게브라보다는 좀 더 약한 이제 judgment가 되는 거죠. 따라서 헤세드는 게브라와 연결되는 게 아니고 오히려 말쿠트와 연결해서 이제 종합 이제 컴바인드 되면서 그 심판의 속성과 자비의 속성이 함께 서 있을 수 있게 되는 약간 그런 의미를 내포하고 있는 것 같습니다. We learned that 우리는 다음과 같은 사실을 배웠습니다. 이렇게 기록되어 있죠. It has made everything beautiful in its time. 전도서 3장 11절에 따르면 하나님 그분께서는 모든 것들을 제때에 맞춰 아름답게, 그때에 맞춰 아름답게 만드셨다라는 의미인데요. 여기서 at means chesed of zeranpin, as we said. 여기서 at는 마찬가지로 창세기에서 나오듯이 zeranpin의 chesed 속성을 의미합니다. 왜냐면 여기서 보시면 여기 he has made가 여기 히브리어 보시면 at hakol asa yafe beito라고 나오거든요. 그래서 여기서 보시면 여기 at가 또 나오죠. 그 창세기 1장에 이제 베레시 바라 엘로힘 에타시마이 할 때 at가 똑같이 나오기 때문에 이 at는 헤세드를 의미하고요. 그 다음에 하콜 모든 것이라는 것은 전번 영상에 나왔는데 말쿠트를 의미합니다. 그래서 말쿠트와 헤세드가 함께 있다고 해석할 수 있죠. 따라서 이 둘은 이제 함께 서 있다, 연결되어 있다라고 볼 수 있습니다. 여기서 나오죠. Call is as it said. Call은 앞에서 얘기한 바와 같이 다음 구절과 같이 And Hashem blessed Abram in all things. 그리고 요대법의 하나님께서는 아브라함을 모든 것 가운데 축복하셨다라고 할 때 이 모든 것이 창세기 24장 1절에 이 모든 것이 무엇이냐? 바로 We learn that call is the sphira that is called this. 이 콜이라는 것은 this라고 불리는 말쿠트이다라는 것을 의미하죠. 그러니까 지금 말쿠트를 표현하는 게 여러 개가 나왔는데요. 이제 크게 지금 두 개가 나온 겁니다. 여 콜 모든 것이라는 거와 그 다음에 여제가 제 혹은 조트 여기 있네요. 조트 이 조트가 이제 this라는 뜻입니다. 그래서 이 조트도 말쿠트를 의미하는 것으로 해석하고 있고요. 이 말쿠트는 that includes at and at as mentioned earlier. 앞에서 설명한 바와 같이 이 제이란핀의 자비의 속성 헤세드와 제이란핀의 이제 심판의 속성 게브라를 이제 연결시켜주는 종합해주는 약간 그런 것을 볼 수 있고요. And rules at midnight. 그리고 이 말쿠트는 특별히 한밤중을 지배하는 것으로 표현됩니다. In two aspects. 두 가지 면에서 이제 mercy and judgment. 자비의 속성과 심판의 속성 모두에서 그들 사이에서 이렇게 midnight. 한밤중을 다스리는 것으로 이제 표현되고요. Merciful Israel. 그래서 여기서 이제 자비의 속성이라는 것은 이스라엘에게는 자비롭게 and judgment for the heathen nation. 그다음에 이방 나라에게는 이제 심판의 속성으로서 이제 보여지는 때 바로 한밤중을 이제 다스리는 때라는 거죠. And the scripture says 그리고 성경은 이렇게 얘기합니다. He has made at call. 하나님 그분께서는
at core를 만드셨다라고 표현하죠. 여기 보면 아사나가 이제 그가 만들었다. 무엇을? at 하콜. 그래서 at 하콜을 이제 원래는 모든 것을 이렇게 의미되지만 여기서 카발라적으로는 이제 제이란핀의 헤세드와 말쿠트를 만들었다 이렇게 표현할 수 있는 거죠. So that they would be united together. 따라서 이 제이란핀의 헤세드와 말쿠트로 말미암아 그들은 연합되어집니다. Beautiful in its time. 그때에 맞춰 아름답게. Namely of midnight. 그래서 그때 아름다운 때라는 것은 이제 한밤중을 의미한다는 것이죠. 왜냐하면 이 한밤중에 헤세드와 말쿠트가 연합하기 때문에 이 모습이 이제 아름답다는 거죠. 남녀간의 사랑처럼. Rabbi Hia opened the discussion, saying, 히야 랍비가 입을 열어 이렇게 얘기했습니다. If it pleases my master. 만약 이제 이제 자신보다 높은 약간 영적 지식을 더 높은 이제 스승에게 부르는 거죠. 스승님께서 허락하신다면, 즐거워하신다면, I will say one thing. 제가 한마디만 하고 싶습니다. Why I came. 이것이 이제 제가 여기 온 이유인데요. It is written, 이렇게 기록되어 있습니다. And it came to pass, 그것은 지나갔고, that at midnight, 한밤중에 Hashem smote every firstborn in the land of Egypt. 이집트 땅에 있는 모든 처음 난 자들, 장자들을 치셨습니다. 라는 구절입니다. From this thing that Sir said, 이 구절에 관해서 스승께서는 이렇게 얘기했습니다. It is understood that this passage is also explained in that manner. 이건 역시도 앞에서 설명한 바와 같이 앞에서 설명한 식으로 해석될 수 있다, 이해될 수 있다고 말씀하셨는데요. As for us, 우리에게 있어서 the way was propitious before us to come and ask before you. 우리에게 있어서는 the way was propitious before us. 우리 앞에서 이러한 접근법은 꽤 좋은 것 같습니다. 유익한 것 같습니다. To come and ask before you. 당신에게 와서 묻는 방법은 옳았던 것 같습니다. 라고 얘기를 하는 거죠. Rabbi Shimon opened the discussion saying, 시몬 랍비가 입을 열어 이야기했습니다. Who is like Hashem our Elohim? 과연 어떤 신이 요드바브의 하나님과 같겠습니까? Who is enthroned on high? 과연 어떤 신이 저 높이 이렇게 왕좌에 앉아 있겠습니까? 라고 시편 113편 5절을 꺼내면서 meaning, 즉 이것이 의미하는 바는 Who is like Hashem our Elohim? Who is Zeirampim? 즉 누가 우리의 신, 우리의 하나님, 요드바브의 하나님과 같겠냐라는 것은 바로 제이란핀을 의미하는데요. That ascends and is crowned to settle in the holy upper crown. 즉 이 제이란핀은 상징적으로 하늘로 올라가 왕관을 이제 씌워지고 to settle in the holy upper world. 그러니까 더 높은, 그러니까 뭐 호크마나 비나 같은 그 높은 왕위를 이제 물려받았다는 거죠. Which is 비나. 즉 비나로부터 이제 왕관을 물려받아 씌어진 존재로서 제이란핀이 표현되고요. Which illumination is above all the shining lights, crowns and wreaths. For all the mohin and the words are drawn from 비나. 왜 이렇게 표현되냐면 사실 비나로부터 이 세상에 존재하는 모든 모힌이라는 게 이제 정신이죠. 머리에 포함된 세피라, 케테로크마 비나, 즉 가장 최상의 영적인 지혜들이 바로 이 비나로부터 말미암아 이제 아랫세계로 내려집니다. 따라서 이러한 상위의 지혜들, 상위의 생명의 빛들이 바로 이 제이란핀에게 주어졌다는 것이 이제 Who is like Hashem our Elohim? 누가 우리의 신 하셴과 같겠냐라고 표현하는 것이죠. And yet looks far down, descending in his sphirot from crown to crown, meaning from the right column of Bina to his own right.
그러나 and yet looks far down. 하지만 그 존재는 더 아래를 쳐다봅니다. 라고 표현되어 있는데요. 이것은 descending in his spirit from crown to crown. 즉 이것은 자신의 세피롯 안에서 왕관에서 왕관으로, 즉 다시 말하면 오른쪽 측면에서, 비나의 오른쪽 측면에서 그 아래에 있는 오른쪽 측면으로, 뭐 예를 들면 호크마에서 헤세드로, 헤세드에서 네자흐로, 뭐 이런 식으로 이제 쭉쭉 오른쪽 측면으로 자비의 속성 오르 하사딤으로 이렇게 쭉쭉쭉 아래세계로 내려보냈다는 거죠. 그래서 from diadem to diadem, 그러니까 왕관에서 왕관으로, from the left column of Bina to his own left. 또한 이제 왼쪽 측면에서도 왼쪽에서 왼쪽으로. 그래서 예를 들면 뭐 비나에서 게브라로, 게브라에서 호드로 이렇게 내려보낸다는 것이죠. From illumination to illumination. 그리고 빛에서 빛으로. 즉 이것은 이제 from the central column of Bina to his own central column. 그래서 가운데 기둥에서 가운데 기둥으로. 이것도 다시 한번 말씀드리면 이제 뭐 예를 들면 케텔에서 다트로, 뭐 다트에서 티페레트로, 티페레트에서 뭐 예서드로 이렇게 내려간다는 것이죠. 그리고 from luminary to luminary. 이 표현은 이제 from Malkut of Bina to his own Malkut. 그리고 이제 말쿠트에서 말쿠트로. 이것은 to supervise over the upper beings in the heavens and the lower beings on earth. 네. 그러니까 제가 보기에는 이제 비나 안에서도 일어나지만 말쿠트에서 말쿠트로는 이제 비나에서 제이란핀으로라는 얘기로도 해석될 수 있을 것 같습니다. 그래서 다시 해석을 하면요. 지금 비나 안에서도 이런 일이 발생하지만 다시 번역해서 이제 비나와 제이란핀의 관계에서 보면 비나의 오른쪽 차원이 제이란핀의 오른쪽 차원이 되고 비나의 왼쪽 차원이 제이란핀의 왼쪽 차원이 되고 비나의 가운데가 제이란핀의 가운데가 되고 그다음에 비나의 말쿠트가 제이란핀의 말쿠트, 즉 제이란핀의 누쿠바가 된다라고 표현하고 있습니다. 그래서 제가 예전에 가끔 말씀드렸다시피 비나의 확장판, 비나의 어떻게 보면 분신, 비나의 어떤 목적을 이루어지는 어떤 대상, 이렇게 매개체가 제이란핀이라고 저는 보통 보거든요. 그래서 그 목적은 to supervise over the upper beings in the heavens and the lower beings on earth. 그래서 비나가 이렇게 한 목적은 뭐냐면 이제 감찰하기 위해서, 감시하기 위해서, 그러니까 위에서 지도하기 위해서라는 거죠. 즉 하늘에 있는 존재들과 땅에 있는 존재들 모두를 이제 supervise, 그러니까 도움을 주기 위해서라는 거죠. This is the meaning of, 이것이 바로 다음 구절의 의미입니다. 시편 14편 2절에 따르면 Hashem looked down from heaven upon the children of man. 즉 요대법의 하나님께서는 아래를 보셨습니다. From heaven, 하늘로부터 upon the children of man, 즉 사람의 자녀들을 보셨다는 것이죠. 그래서 이제 위에서 아래를 쳐다보는, 이제 내려다보는, 이렇게 지켜보는 모습을 그리고 있습니다. 네. 시간이 길어지니까요. 109번까지만 읽고 1부 마치도록 하겠습니다. Come and behold. 와서 보십시오. It is written. 이렇게 기록되어 있습니다. And it came to pass. 그것은 지나갔고 that at midnight. 그때는 한밤중이었고 It should have said. 사실 이 구절은 이렇게 말해야 되지 않나요? Approximately midnight. 대략 한밤중일 때 혹은 about midnight. 약간 밤중일 때라고 표현해야 되지 않냐. 출애굽기 11장 4절에 대해서요. 그러니까 that at midnight라는 것은 좀 엄청 정확한 시간대를 제시하는 것 같은 뉘앙스라는 거죠. 오히려 대략 약 한밤중이라고 표현하는 게 맞지 않았느냐. 근데 왜 굳이 이렇게 정확하게 표현을 했느냐라고 이제 의문을 제기하고 있습니다. As Moses has said, and you may contend, as the friends said, that this is because the astrologers of Pharaoh might say that Moses was a liar. 여러분들은 아마 다음과 같은 답변에 만족할 수 있을 겁니다. 충분히.
as the friends say, 나의 친구들이 말한 바와 같이, that this is because 이렇게 말한 이유는 astrologers of Pharaoh, 파라오에게도 이제 천문학자들이 있었겠죠. 점성학자들 혹은 천문학자들이. 이들은 아마 모세가 만약 이렇게 대략 한밤중이다라고 표현했으면 거짓말쟁이라고 말했을 거기 때문입니다. Because it is impossible to determine the exact moment of midnight. 아닌가요? 잠깐 이거 좀 더 문맥을 읽어봐야겠네요. 이게 이렇게 정확하게 표현을 하면 자칫 그 파라오의 천문학자들, 점성술사들의 비난을 살 수 있었는데 왜 이렇게 표현했느냐라고 이야기하는 것 같은데요. Because it is impossible to determine. 왜냐면 사실 한밤중이라는 정확한 어떤 때, 시간을 결정짓는 건 사실 불가능하게 가깝기 때문이죠. So the difficult question remains in three forms. 따라서 세 가지 형태의 의문점이 어려운 난제가 남게 되는데요. And even the children of Israel will agree. 이에 대해서는 이스라엘의 백성들까지 아마 동의했을 겁니다. 첫 번째는 if so, 만약 한밤중이다 라고 정확히 표현한다면 it should have said and Moses said about midnight. Why does it say thus says Hashem? If Hashem said at midnight, no matter how punctual he will be, they will not blame Moses, but rather the master because he said, thus says Hashem. 첫 번째 어려운 난제는 사실 and Moses said, 모세는 이렇게 얘기했다. 대략 한밤중에 라고 표현했어야 되는 이 문구를 실제 성경은 그 밤에, 그 한밤중에 라고 표현했다는 것과 그 이유는 thus say Hashem, 하나님께서 이렇게 말씀하셨다라는 것입니다. 그럼 왜 하나님은 굳이 이렇게 정확하게 바로 그 한밤중에 라고 정확히 말씀하셨을까? No matter how punctual he will be, 아무리 하나님이 이렇게 정확하시다 하더라도 They will not blame Moses. 그들은 사실 모세를 비난할 수는 없습니다. 오히려 비난을 한다면 이렇게 말한 하나님께 비난을 해야 합니다. 왜냐하면 하나님이 그렇게 말했기 때문입니다. 그러니까 첫 번째 난제는 모세를 비난할 수는 없다는 거죠. 왜냐하면 모세는 들은 대로 얘기를 한 것이기 때문이에요. 그러니까 하나님이 바로 그 한밤중에라고 정확히 꼭 시간대를 딱 집어서 얘기했으니까 모세는 그냥 전달을 했다는 것 뿐이죠. 두 번째는 Moses said, 모세는 이렇게 얘기했습니다. Even to the firstborn of the maid servant that is behind the mill. 심지어 맷돌을 갈던 여종의 맷돌 뒤에 숨어있던 맷돌을 갈던 여종의 장자마저도 이제 데려갔다는 거죠. Yet it was not so. 하지만 오히려 이건 사실 아닙니다. But to the firstborn of the captive that was in the dungeon. 출애굽기 12장 29절에 보면 to the firstborn of the captive, 그러니까 사로잡힌 어떤 노예의 장자 was in the dungeon. 그러니까 던전에 있다는 거 이제 감옥 안에 있었다는 거죠. 감옥에 있는 자에게라고 표현하고 있습니다. Regardless, 그럼에도 불구하고, even Israel will agree that he is a liar, because these things did not occur exactly as he said. 하지만 이것은 이스라엘조차도 그가 거짓말쟁이라는 사실에 동의할 것입니다. 왜냐하면 이러한 사실들은 실제로 정확히 일어나지는 않았기 때문입니다. 이건 문맥은 잘 이해는 안 가는데 하여튼 모세가 이야기할 때는 이 맷돌 뒤에 숨은 여종의 장자마저도 데려갈 것이다 라고 표현을 했다는 것 같습니다. 하지만 감옥 안에 있는 그 사로잡힌 죄수의 어떤 장자에게 라는 표현을 보았을 때 이거는 잘 이해가 되진 않네요.
한번 찾아보겠습니다. 이 출애굽기 12장 29절 어떤 맥락인지 이게 문맥 없이 보니까 아마 이제 랍비들은 그냥 하도 읽으니까 모세오경은 뭐 1년에 거의 한 번씩은 읽잖아요. 그러니까 그냥 한 번에 오는 것 같은데 저는 한번 찾아보겠습니다. 12장 29절에 보면 개역개정역을 참고로 하면요. 이렇게 출애굽기 12장 29절 이런 식으로 나옵니다. 밤중에 여호와께서 애굽 땅에서 모든 처음 난 것 곧 왕이 앉은 바로의 장자로부터 옥에 갇힌 사람의 장자까지와 가축의 처음 난 것을 다 치시매. 그래서 여기 보면 가축도 치고 왕의 아들도 치고 옥에 갇힌 사람도 치고 이렇게 치는데 네, 이 치는 구절이 나오는데 그럼에도 불구하고 일어났어. Even Israel will agree that he's liar. 그가 거짓말쟁이라는 사실에 이스라엘은 동의할 것입니다. 왜냐하면 이러한 일들은 실제적으로 정확히 일어나지는 않았기 때문입니다. 그러니까 실제와 말씀하신 게 다르다. 그거에 대한 또 어려움이 있다. 이해함에 있어서 이런 표현을 하고 있네요. He said, 그 다음에 세 번째는요. He said in the name of the master. 그리고 모세는 하나님의 이름을 가지고 말을 했는데요. About midnight, but it is written, and it came to pass that at midnight, and not about midnight, as Moses said. 모세가 이야기한 바와 같이 쉐모트 11장 4절 11장 4절 이거는 본문을 봐야 될 것 같습니다. 왜냐하면 영상을 끝내려고 했더니 시간이 길어졌는데요. 여러분들도 찾아보시면 좋을 텐데요. 이 뒤에 세 번째 문맥을 보니까 모세가 말한 바와 같이 대략 그 밤이 아니고 밤중에가 아니고 그 밤에라고 꼭 집어 얘기한 것이 이제 서로 모순된다는 걸 지적한 것 같습니다. 가령 이제 아까 앞에서 보시면 쉐모 11장 4절을 보시면요. 쉐모 11장 4절을 히브리 성경 있으신 분들은 아마 참고하시면 이렇게 얘기합니다. Vayomer Moshe ko amar yad Adonai kahatzot hallayla. 그래서 여기 보면 카하tzot라는 건 이제 호세 그 중간이라는 거죠. 그러니까 한밤 중에, 한밤 중간에, 그러니까 한밤을 가로지르는, 그러니까 한밤 중에라고 번역이 가능하거든요. 그래서 출애굽기 11장 4절로 보면 모세가 하나님께서 이렇게 말씀하셨습니다 하면서 한밤중에라고 표현했습니다. 그런데 모세는 똑같이 하나님의 이름을 빌려서 얘기를 하는데 여기 우리가 지금 살펴보고 있는 그 본래의 구절에서는 한밤에라고 정확히 표현된다는 것이죠. 그래서 이거 모순되는 거 아니냐? 하나는 한밤중인데 하나는 밤에. 아마 이 이야기를 듣고 계신 분 중에는 그거 글자 몇 가지 가지고 왜 이렇게 복잡하게 따지느냐라고 볼 수 있는데 사실 제가 보기에 카발라의 시작 중에 하나가 이런 성경에 하나하나 나오는 어떤 모순적인 것을 해석해 나가는 약간 그런 논쟁에서 시작된 면도 있기 때문에 밥 먹고 공부만 하는 이 랍비들의 경우 길 가다가도 지금 밤새 성경에 대해 이야기를 하잖아요. 이런 사람들에게는 굉장히 이제 중요한 겁니다. 한 토시 한 토시가 왜 이렇게 썼을까? 왜냐하면 이제 고대 중세 카발라 학자들에게는 성경이 단순한 이제 뭐 이렇게 시대에 흘러가면서 변화된 어떤 그런 것이 아니고 하나님의 말씀이라고 굳게 믿었기 때문에 이런 식으로 생각을 한 것이죠. 네. 그 뒷이야기는 다음 시간에 2부에서 이어가도록 하겠습니다. 아무튼 이번 1부를 정리를 하면요. 이제 길을 가던 두 명의 랍비가 어느 날 이제 암사슴이 이상한 얘기를 하는 걸 듣고 그것을 하늘이 자신들에게 알려주는 어떤 지혜로서 여겨서 자신들의 스승인 랍비 시몬 바르 요하이를 찾아가서 이제 그 의미를 이제 물어보는 장면으로 볼 수 있습니다. 그러면서 이제 큰 맥락에서는 이제 모세가
바로 앞에 가가지고 이제 장자들의 죽음에 대해서 하나님의 마지막 이제 재앙을 이야기하는 그 대목인데요. 거기서 보면 이제 밤중에 그리고 또 밤 혹은 밤중에 라는 표현에서 밤이라는 것이 왜 말쿠트와 연관이 있으며 그 말쿠트는 무슨 역할을 하느냐 바로 제이라핀의 헤세드와 연합을 하여 오른쪽과 왼쪽을 조화 균형을 이룬다. 그러면서 이제 천상에서는 하나님께서 에덴 동산으로부터 즉 호크마로부터 이제 비나에게로 물을 내게 하시고 그 과정에서 하늘에 있는 의인들은 이제 하나님이 준비하신 내세의 빛을 맛보게 된다. 뭐 이런 표현을 하고 있습니다. 네, 2부에서 뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.